حبیبی یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ حضرات، اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی ذات محتاج تعارف نہیں۔ سمجھنے کی کوشش کریں کون ہیں اعلیٰ حضرت اور کیا ہے اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے، اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے۔ انگریزی حکومت کے دو سپاہی آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یار بریلی کے مولانا احمد رضا جن کے علم کے شہرے ہونے لگے، جن کے علم کے چرچے ہونے لگے ہیں، چلو مولانا احمد رضا کے پاس چلا جائے اور ان سے ان کا امتحان لیا جائے۔ جو دن آتا ہے ان کی شہرت کے ڈنکے بجتے ہیں۔ مشورہ کیا، کرنے کے بعد بریلی شریف پہنچے، اعلیٰ حضرت کے مکان کے سامنے گئے، اعلیٰ حضرت کے خادم سے ملاقات ہوتی ہے۔ جب خادم نے سپاہیوں کو کھڑا ہوا دیکھا، خادم قریب آیا، آنے کے بعد کہتا ہے سپاہیوں بتاؤ کیسے آنا ہوا۔ انگریزی حکومت کے سپاہیوں نے کہا مجھے مولانا احمد رضا سے ملاقات کرنا ہے۔ خادم اندر گیا، جانے کے بعد اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کہتا حضور انگریزی حکومت کے دو سپاہی باہر کھڑے ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ حضور اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ان کو بٹھاؤ، میں ابھی آ رہا ہوں۔ آپ کا خادم آیا، آنے کے بعد سپاہیوں کو بٹھایا، سپاہی بیٹھ گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان قریب آئے، سپاہیوں کے پاس بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں خاطر و تواضع کرنے کے بعد ان سے کہا کہیے کیسے آنا ہوا۔ انگریزی حکومت کے سپاہیوں نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے آپ کے علم کے چرچے سنے ہیں، میں نے آپ کے علم کے شہرے سنے ہیں۔ امام محمد رضا خان فرماتے کہو کہنا کیا چاہتے ہو۔ وہ سپاہی کہتے ہیں ہم آپ کا امتحان لینے آئے ہیں، اس لیے آپ کے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے علماء کی طرح ہوں گے۔ آپ کے نبی کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ میں آپ سے امتحان لینا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا فرماتے کہو کون سا امتحان لینا چاہتے ہو۔ انگریزی حکومت کا سپاہی کہتا ہے میں آپ کے صحن میں بیٹھا ہوا ہوں، دیکھیے آسمان میں ہوا میں دو پرندے اڑ رہے ہیں، آگے والا پرندہ پیچھے والا پرندہ، یہ دونوں آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں، یہ آپس میں کیا کہتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد کچھ دیر بعد کھول کے کہتے ہیں اے انگریزی حکومت کے سپاہیوں سنو، آگے والا پرندہ پیچھے والے پرندے سے کہتا ہے ذرا تیز اڑو، اندھیرا چھا جانے سے پہلے ہمیں اپنے گھونسلے میں پہنچنا ہے، تاریکی ہو جانے سے پہلے ہمیں اپنے گھونسلوں میں پہنچنا ہے۔ آگے والا پرندہ پیچھے والے سے کہتا ہے، پیچھے والا پرندہ آگے والے سے کہتا ہے کہ میرے پیر میں کانٹا چبھ گیا ہے، پیر میں بڑا درد ہو رہی ہے، اس بنیاد پر میں تیز پرواز نہیں کر سکتا ہوں،
इस बुनियाद पर मैं तेज उड़ नहीं सकता हूं। इमाम अहमद रजा ने इतना कहा, अंग्रेजी हुकूमत का सिपाही फौरन पिस्तौल हाथ में पकड़ता है, पकड़ने के बाद गोली निकालता है, गोली जाकर के पीछे वाले परिंदे के जिस्म में लगती है, परिंदा फड़फड़ाता हुआ जमीन पर आके गिर गया। जब परिंदा जमीन पर आकर के गिरा, अंग्रेजी हुकूमत का सिपाही परिंदे को उठाता है, उठाने के बाद उसका पैर देखता है, क्या देखता, वाकई उसके पैर में कांटा चुभा हुआ है, उसके पैर में कांटा चुभा हुआ है। अंग्रेजी हुकूमत का सिपाही कहता है, ऐ लोगों सुनो, मैं ऐलान करता हूं, जब बरेली के मौलाना अहमद रजा की शान का यह आलम है, तो मदीने के मुस्तफा जाने रहमत की शान का अंदाजा कौन लगा सकता है। जब बरेली के मौलाना अहमद रजा जमीन पर बैठ करके ये बता सकते हैं कि आगे वाला परिंदा पीछे वाले परिंदे से क्या कह रहा है, बताया परिंदे को मैंने गोली मारी तो वाकई उसके पैर में कांटा चुभा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लामी भाइयों, अंदाजा लगाइए, जब आला हजरत की नजर का यह आलम है तो मदीने के मुस्तफा जाने रहमत की नजर का आलम क्या होगा। आला हजरत से हसद ना करो, हसद की बुनियाद पर उनसे ना जलो, बल्कि दिल से आप सोचिए, गौर कीजिए कि आला हजरत है क्या, आला हजरत की शान है क्या, आला हजरत का मकाम है क्या, आला हजरत है क्या। मैं तो कहता हूं आला हजरत गौसे आजम की करामत का नाम है। मेरे सरकार के बेशुमार मोजज़ात में से एक मोजज़े का नाम इमाम अहमद रजा खान है। समझने की कोशिश कीजिए आला हजरत है क्या। वो आला हजरत जिन्होंने तकरीबन 1400 किताबें लिखी हैं, हमारे ईमान और अकीदे की आला हजरत ने हिफाजत की है। जरा सोचिए तो सही, चादर हम चढ़ाएं, जवाब आला हजरत दे रहे हैं, जुलूस हम निकालें, जवाब आला हजरत दे रहे हैं, महफिलें हम मुनक्किद करें, जवाब आला हजरत दे रहे हैं, चादरें हम चढ़ाएं, जवाब आला हजरत दे रहे हैं। आला हजरत से हसद ना कीजिए, आला हजरत से सच्ची मोहब्बत कीजिए, आला हजरत से सच्चा प्यार कीजिए। लेकिन आज कुछ लोग कहते हैं कि सब हजरत होते हैं, लेकिन बरेली के मौलाना आला हजरत हो गए हैं। इस्लामी भाइयों, ये उनको लकब हमने नहीं दिया है, बल्कि उलमाए हरमैन शरीफैन ने दिया है। अरब के बड़े बड़े उलमा ने कहा था, ऐ इमाम अहमद रजा, हम हजरत हैं, हमारे सामने आप आला हजरत हो। यार, आला हजरत को आला हजरत कहे किसने दिया है, ये लकब इतना ऊंचा हो कैसे किया है। आला हजरत ने जब नबी की तारीफ की है, या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। पूरी दुनिया में आला हजरत का नाम रोशन है। आला हजरत से हसद ना कीजिए, बल्कि समझिए, जब हर चार जानिब से सरकार के इल्म पर हमला हो रहा था, कोई सरकार को कुछ कह रहा था, कोई सरकार के बारे में कुछ कह रहा था, उस वक्त आला हजरत बरेली शरीफ की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके दलाइलों के अंबार लगा रहे थे। आला हजरत का कलम चल रहा था, आवाज आ रही थी, किलके रजाहे खंजरे खूंखार बर्क बार, किलके रजाहे खंजरे खूंखार बर्क बार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। तो आला हजरत से चिढ़ो मत, जलन ना रखो, समझने की कोशिश करो कि आला हजरत ने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत की है। वो है आला हजरत। गौसे आजम की करामत का नाम इमाम अहमद रजा है। मेरे रसूल के बेशुमार मोजज़ात में से एक मोजज़े का नाम इमाम अहमद रजा खान है। तो आला हजरत से सच्चा प्यार करो। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतो व रिजवान की जात मोहताज तारुफ नहीं। पूरी दुनिया से लोग चले आ रहे हैं आला हजरत की बारगाह में। आला हजरत की बारगाह में न जाने कहां कहां से लोग आते हैं, हाजिरी देने का शरफ हासिल क्या करते हैं। तो आला हजरत से जलिएगा नहीं, उनसे हसद ना कीजिएगा, बल्कि आला हजरत से मोहब्बत करो, आला हजरत का प्यार अपने दिल में बसाओ, आला हजरत के इश्क में जियो, इसलिए कि उन्होंने हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत की है। इरशाद फरमाते, हबीबी या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो समझने की कोशिश कीजिए आला हजरत को, समझने की कोशिश कीजिए इमाम अहमद रजा खान को।
وہ امام احمد رضا خان جن کی ذات محتاج تعارف نہیں، پوری دنیا میں جن کے نام کی چرچے ہیں، پوری دنیا میں جن کے نام کے شہرے ہیں، تو اعلیٰ حضرت سے سچی محبت کرو، اعلیٰ حضرت کا پیار اپنے دل میں بساؤ، انشاءاللہ دنیا میں بھی شاد رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آباد ہو جاؤ گے۔